So in today's lecture, we are going to see about photodiode. In previous lectures, we have seen that the function of PN junction diode and the Zener diode. Now, in this lecture, we are going to study the PN junction diode, the photodiode. So symbolic representation of photodiode is given here. Okay. So where this arrows indicates what we are in. A light is incident on the PN junction. So light is incident on the PN junction. Hence, this arrow indicates what? It is a light detector. So photodiode is actually a light detector, and it's a lightweight sensor that converts light energy into electrical voltage. So simple function of photodiode is nothing but to convert the current photodiode or to convert into normal voltage photodiode. Okay, that means whatever the amount of light is incident on the function junction of PN junction, then it converts into electrical signal. So photodiode is actually a semi-conducting device, means with PN junction between P and N side layer and intrinsic layer is present. ठीक आहे. सो हा काय करतोय, इंट्रिन्सिक लेअर असतो आणि काय करतोय तिथे इंट्रिन्सिक लेअर म्हणजे काय, pure layer of semiconducting material, and the photodiode accepts the light energy as the input, generate electrical circuit. Okay, so this is nothing but the function. So here you can observe it is also called as a photo sensor or a light detector. मी already तुम्हाला सांगितलं की तो काय आहे, photo means a light and light detector means the photodiode. Then photodiode operates in reverse bias mode only. Now reverse bias mode means what? When we connect P side to the negative terminal of battery and N side to the positive terminal of battery, then it is called as reverse biasing mode. So material used for photodiode is like silicon, germanium, indium, gallium arsenide, phosphide, and indium gallium arsenide. Means same materials can be used, but we can also, other than silicon and germanium, we can also refer indium gallium arsenide, phosphide, and indium gallium arsenides. Okay. So internally, a photodiode has ऑप्टिकल फायबर. ऑप्टिकलचा पण अर्थ काय होतो, लाईट. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये काय असं ऑप्टिकल फिल्टर आहे, म्हणजेच काय करतं, लाईट फिल्टरिंग करतोय. म्हणजेच काय करतोय की ऍज लाईट इंटेन्सिटी चेंजेस द करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड मे चेंजेस. सो कसा चेंज होतो की सरफेस एरिया जर फोटोडायोडचा इन्क्रीज केला तर त्याचा रिस्पॉन्स टाइम काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. मीन्स लाईट सरफेस एरिया. तर सरफेस एरिया म्हणजे काय की जो हा जंक्शनचा पॅरामीटर जंक्शन आहे, ह्या जंक्शन मध्ये जो काही आपला ज्याच्यावर आपण लाईट इन्सिडेंट करतोय तो एरिया जर इन्क्रीज केला म्हणजेच काय होतंय, इन शॉर्ट वी कॅन से दॅट वी आर इन्क्रीजिंग द डिप्लिशन लेअर. ओके, सो इन दॅट केस व्हॉट हॅपन्स, द रिस्पॉन्स टाइम गोज ऑन इन्क्रीजिंग. So symbol of photodiode is similar to LED, only the inward arrow direction indicates what? It detects the light. Then here we can go for working of PN photodiode. सो इथे काय दिसतंय तुम्हाला बघा, ह्या डायग्राम मध्ये जर बघितला तर रिव्हर्स बायस मोड मध्ये ऑपरेट होतोय. ठीक आहे. पी साइड कशाला कनेक्ट केलेली आहे, निगेटिव्ह टर्मिनल, आणि एन साइड कशाला कनेक्ट केली, पॉझिटिव्ह टर्मिनलला. त्यामुळे काय होणार आहे, रिव्हर्स करंट फ्लो होतोय. ठीक आहे. रिव्हर्स करंट कसा फ्लो होतोय, हा जो ग्रीन सिम्बॉल इंडिकेट करतो, ग्रीन सिम्बॉल इंडिकेट काय करतो, इलेक्ट्रॉन करंट डायरेक्शन इंडिकेट करतोय, आणि रिव्हर्स करंट जाताना तो असा फ्लो होणार आहे. ऍट द सेम टाइम तुम्ही काय करणार आहे, तिकडे लाईट इन्सिडेंट करताय. ठीक आहे. त्याच्यावर काय करणार, लाईट इन्सिडेंट करणार आहे. जेव्हा लाईट पास होतो इथे त्यावेळेस काय होणार आहे की फोटॉन काय करताय, इथल्या इलेक्ट्रॉन्सला एनर्जी देत आहे. ठीक आहे. इथल्या जे आयन्स आहेत या आयन्सला काय मिळते, एनर्जी मिळते. एनर्जी मिळाल्यामुळे ते कन्वर्ट कशात होतं, फोटॉन एनर्जी मध्ये. ठीक आहे. आणि फोटॉन एनर्जीमुळे इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, एक्साइट होतात.
electrons excite झाले की they will starts to move from one place to another place and the direction of electron current is nothing but from negative to positive side. So इथे जी दिसते तुम्हाला ही डायरेक्शन ही आहे इलेक्ट्रॉन करंट डायरेक्शन, ती काय आहे निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह साइड. सो इथे काय दिसते बघा, जेव्हा इथे फोटॉन इन्सिडेंट होतोय इथल्या तर तिथे इलेक्ट्रॉन होल पेअर फॉर्मेशन होतंय. इलेक्ट्रॉन होल पेअर फॉर्मेशनमुळे आता इलेक्ट्रॉन होल पेअर कसं होणार आहे की फोटॉनची एनर्जी इलेक्ट्रॉन्सला मिळते. इलेक्ट्रॉन्स काय होतं मूव्ह होतं फ्रॉम एन साइड टू पी साइड आणि इथे काय होतं पी आणि पी मध्ये काय असतात होल्स असतात. इलेक्ट्रॉन आणि होलचं काय होतं इथे कॉम्बिनेशन फॉर्म होतं आणि करंट काय होतो फ्लो व्हायला सुरुवात होते. ठीक आहे. सो जसं जसं करंट फ्लो होतो किंवा जशी जशी लाईट इंटेन्सिटी इन्क्रीज होते करंट काय होतो वाढत जातो. लाईट इंटेन्सिटी कमी असेल तर करंट काय होणार आहे कमी होणार आहे. सो तेच आपल्याला बघायचं आहे की वेन वी इल्युमिनेट टू पीएन जंक्शन द कोव्हॅलंट बॉन्ड्स आर आयोनाइज्ड. ठीक आहे. हेन्स द इलेक्ट्रॉन होल पेअर कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस. The electron hole pair combination takes place which causes to produce photocurrent. Photocurrent means a current which is generated because of light incident on the PN junction diode. Okay. So in short, this photocurrent produces just because of electron hole pair formation. आता ही इलेक्ट्रॉन होल पेअर फॉर्मेशन मी सांगितलं कसं की जेव्हा लाईट इन्सिडेंट होतो हा फोटॉन काय करतोय इलेक्ट्रॉन्सला एनर्जी देतोय. त्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होता आणि ते कुठे मूव्ह होता टुवर्ड्स पी साइड आणि तिथे कसलं कॉम्बिनेशन फॉर्म होतं इलेक्ट्रॉन होल पेअरचं आणि त्याच्यामुळे करंट जो फ्लो होतोय त्या करंटला आपण म्हणतो फोटो करंट. सो फोटो करंट इज नथिंग बट इट कॅन बी डिफाइंड ॲज द करंट विच इज फ्लोज थ्रू फोटोडायोड because of just which is flows through photodiode and it is generated due to electron hole pair combination. Okay. So electron hole pairs are formed already सांगितलं when photons are energy is incident on the diode and that photon energy is almost 1.1 electron volt. ठीक आहे. 1.1 electron volt असते. When photon enters the depletion region of diode it hits the atom with a high energy and this release of electron from the atom structure. So electrons get excited, that means, and hence as electrons get excited the free electron and hole pairs are produced. So in general we can say that an electron will have a negative charge and holes will have a positive charge. Hence the depletion region will have built-in electric field. त्याला external energy दिली म्हणजेच काय झाली photon energy मिळालेली आहे. So there is a formation of excited or the free electrons and holes. Hence the electric field built across the depletion region becomes strong. So due to this electric field and electron hole pair movement moves away from the junction. Hence holes moves towards anode side and electrons moves towards cathode side. So electrons कुठे जाणार आहेत कॅथोड साइडला आणि होल्स कुठे जाणार आहे एनोड साइडला. ठीक आहे. हे कशामुळे होतं बिकॉज ऑफ डिप्लेशन रिजन. The photon absorption intensity and the photon energy are directly proportional to each other. Photon absorption intensity म्हणजे काय की amount of light intensity. जेवढी लाईट इंटेन्सिटी मॅक्झिमम राहणार आहे तेवढं काय होणार आहे इलेक्ट्रॉन्स हायली एक्साइट होणार आहे. हायली एक्साइट म्हणजे काय इलेक्ट्रॉनला आपण काय देतोय एनर्जी देतोय. एनर्जी दिल्यामुळे ते काय होणार आहे दे आर फ्री टू मूव्ह आणि त्याचमुळे जी काही एनर्जी डेव्हलप होणार आहे ती पण काय असणार आहे मॅक्झिमम असणार आहे. ठीक आहे. सो फोटॉन absorption intensity means light intensity will be directly proportional to amount of energy generated. So if the photon absorption is less, photons is less, then absorption will be more. So energy of photon is less म्हणजेच काय म्हणता येणार आहे की जे काही तुमचे इंटरनली इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट झाल्यानंतर त्यांची जी एनर्जी डेव्हलप होते ती एनर्जी म्हणजेच काय फोटॉन एनर्जी आहे. ती जर लेस असेल तर काय होणार आहे ऍब्सॉर्प्शन विल बी मोर. ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे काय की फोटॉन इलेक्ट्रॉन्सला एनर्जी देतात आणि इलेक्ट्रॉन होल पेअर फॉर्मेशन होतं. इलेक्ट्रॉन होल पेअर फॉर्मेशन झालं म्हणजे डिप्लेशन एनर्जीची जी इलेक्ट्रिक फील्ड होते ती काय होते स्ट्रॉंगली डेव्हलप्ड होते आणि मग ती काय जी एंटायर प्रोसेस आहे त्याच्यामुळे जो काही करंट फ्लो होतो त्याला म्हणतो आपण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो को रिलेटेड आहे. पहिल्यांदा काय होणार आहे आपण त्याला रिव्हर्स बायस करतो. सेकंड पॉइंट लाईट इन्सिडेंट करतो.
थर्ड पॉइंट, लाईट इन्सिडेंट केल्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होतात. इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट झाल्यामुळे फोर्थ पॉइंट काय होतं, इलेक्ट्रॉन होल पेअर जनरेशन होतं. इलेक्ट्रॉन होल पेअर जनरेशन म्हणजेच काय झालं, ऍब्सॉर्प्शन ऑफ atoms or absorption of light intensity takes place, and hence the photon energy generated, and all this entire process is called as photoelectric effect, due to which current will start to flow through photodiode. Okay, the amount of current is depends upon amount of light intensity. So here is the VI characteristics of photodiode you can observe. So in this technique, एकच मिनिट. ओके, सो आता इथे काय दिसते बघा, तुम्ही काय केलेलं आहे, एकच मिनिट, इथं करेक्शन असं आहे की -VR ठीक आहे, -VR येईल आणि इथे काय येईल, -IR. ठीक आहे, -IR. सो इनिशियली ही पोझिशन जी आहे ही आहे डार्क करंट. डार्क करंट म्हणजे काय, की सिम्पली जेव्हा लाईट इंटेन्सिटी नसते, कुठलाही लाईट इन्सिडेंट नाही केलाय, तर त्यावेळेस जो करंट फ्लो होतो तो करंट फ्लो होतो जस्ट बिकॉज ऑफ मायनॉरिटी कॅरियर्स प्रेझेंट इन द डिप्लेशन रिजन और द पी साइड अँड एन साइड. ओके, सो मायनॉरिटी कॅरियर जे पी साइड मध्ये कोणते असतात, इलेक्ट्रॉन्स असतात, आणि एन साइड मध्ये काय असतात, होल्स असतात. ठीक आहे, सो इलेक्ट्रॉन आणि होलमुळे इलेक्ट्रॉन्सची मायनॉरिटी कॅरियर्स आहे पी साइड मधले, आणि होल्स जे एन साइड मधले आहेत, त्यांच्यामुळे जो मायनॉरिटी करंट फ्लो होतो त्याला आपण म्हणतो डार्क करंट. अँड डार्क करंट इज फ्लोज वेन नो लाईट इज इन्सिडेंट ऑन द PN junction. Okay, when no light is incident on the junction of photodiode, then there is a formation or the on still a normal or the minor current is flow through the diode, or we can say that a leakage current is flows through diode, and that current is called as dark current. Okay, as you increase the intensity, so we calculate in terms of illuminance. Okay, so with 1000 illuminance, what happens, the current flowing through diode increases, but it is not in larger manner. तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे, सो करंट कधी इन्क्रीज होतोय, खूप हाय इंटेन्सिटीने. तुम्ही 2500 इल्युमिनन्स म्हणजे किंवा लक्स मध्ये तुम्ही जेव्हा ट्रान्समिट करताय, लाईट इन्सिडेंट करताय हाय इंटेन्सिटीने, स्पीड कशी, फोटॉनची एनर्जी जी असली पाहिजे किंवा इन्सिडेंट प्रॉपर्टी जी असली पाहिजे ती खूप हाय स्पीडने बंबार्ड झाली पाहिजे. हाय स्पीडने जेवढं बंबार्ड होणार तेवढं काय होणार आहे, तिथे लार्जर इलेक्ट्रॉन होल पेअर जनरेशन होईल आणि लार्जर करंट काय होणार, फ्लो होणार. तुम्ही बघू शकता इथे ही मिनिमम करंटची रेंज आहे. त्यानंतर थोडासा करंट इन्क्रीज झाला ह्या पॉइंटला, परत इथे इन्क्रीज झालेला आहे, परत इथे इन्क्रीज झालाय, परत इन्क्रीज झालाय. सो जसं जसं लाईट इंटेन्सिटी चेंज होते ना, तसं तसं काय होते, करंट चेंज होतोय. ठीक आहे, जर तुम्ही व्होल्टेज चेंज करण्याचं बघितलं तर व्होल्टेजला बघा, एक पर्टिक्युलर रेंजला तुम्हाला कॉन्स्टंट करंट मिळणार आहे. ठीक आहे, ह्या रेंजला मला कॉन्स्टंट करंट मिळतोय, ह्या रेंजला कॉन्स्टंट करंट मिळतोय. जी माझी व्हॅल्यू जी आहे, की फॉर एक्झाम्पल आपण अज्युम केलं की लाईट इंटेन्सिटी फिक्स ठेवली 1000 लक्स इतकी. ठीक आहे, 1000 लक्स इतकी फिक्स ठेवली, फक्त मी काय केलं, व्होल्टेज व्हेरी केलं. सो व्होल्टेज व्हॅरी केलं तर ह्या केसमध्ये काय होणार आहे बघा, व्होल्टेज मी व्हॅरी करते आणि माझं इंटेन्सिटी मी फिक्स ठेवली, तर काय मिळते मला बघा, इथे करंटची व्हॅल्यू चेंज झाली का, नाही, तीच राहिली. ठीक आहे, -2 व्होल्टला करंटची व्हॅल्यू चेंज झाली का, नाही, तीच राहिली. -3 व्होल्टला चेंज झाली का, नाही, तीच राहिली. सो ही फिक्स व्हॅल्यू आहे की इथे मला जेवढा काही करंट मिळतो तो फिक्स आहे. जरी मी काय केलं, रिव्हर्स व्होल्टेज चेंज केलं तरी, दॅट मीन्स व्हॉट इट इंडिकेट्स, the overall current flowing through photodiode is completely depends on amount of light intensity. So how much light is incident on the photodiode, as per that the current flowing through diode changes. Okay, so बघा मग आता जसं जसं मी लाईट इंटेन्सिटी चेंज करते फॉर एनी व्होल्टेज रेंज, there is a change of current, so current goes on increasing. So this is nothing but the VI characteristics of photodiode. हे तुम्हाला
स्टडी करायचा आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे ऍप्लिकेशन्स ऑफ डायोड. So applications of photodiode are likewise in a simple day-to-day application. The photodiodes are used when more amount of light falls on the sensor. It produces high amount of current. जे मी आता तुम्हाला सांगितलं. ठीक आहे. So the current is depends upon the amount of light intensity, and that can be measured with the help of galvanometer. Okay. Then photodiode helps to provide electric isolation with the help of optocoupler. आता आयसोलेशन म्हणजे काय असतं की जेव्हा तुम्ही दोन सर्किटरी यूज करतात, एक लाईट इमिटर आहे आणि लाईट डिटेक्टर आहे, तर काय होऊ शकतं की जेव्हा इंटरनली ह्या दोघांमध्ये पण लाईट इमिशन आणि लाईट डिटेक्शन मध्ये एक एनर्जी डेव्हलप होत असते, त्याला आपण म्हणतो फोटॉन एनर्जी. आणि जेव्हा ती फोटॉन एनर्जी हाय अमाऊंट डेव्हलप होते आणि तुम्ही जर दोन्ही सिस्टीम एकदम क्लोजली स्पेस ठेवला तर कधी कधी काय होऊ शकतं की हाय अमाऊंट ऑफ फोटॉन एनर्जीमुळे स्पार्क ऑफर होऊ शकतो. तो स्पार्क जर मला अवॉइड करायचा असेल तर काय होतं, आपण ऑप्टोकपलर म्हणून त्याला यूज करू, ऑप्टोकपलरच्या इथे यूज करू शकतो. ऑप्टोकपलर मीन्स विच प्रोव्हाइड्स द आयसोलेशन बिटवीन ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर ऑर इमिटर अँड डिटेक्टर. असे सर्किट जे काय करताय, आयसोलेट करताय इमिटरला आणि डिटेक्टरला. सो त्या सर्किटला म्हणतो आपण ऑप्टोकपलर. सो फॉर दॅट in optocoupler circuitry there is one emitter and there is one detector. So detector is always your photodiode and emitter is always light emitting diode. So optocoupler circuitry मध्ये emitter आणि detector कोण असतं, emitter असतो LED आणि detector असतो photodiode. त्यानंतर पुढे photodiodes are applied in safety electronics like fire and smoke detection. फायर आणि स्मोक डिटेक्शन साठी सुद्धा हे यूज होतात. ऑल्सो इट कॅन बी युज्ड इन टीव्ही युनिट. आपला जो रिमोट कंट्रोल असतो, रिमोट कंट्रोल मधनं काय होतं, आपण जेव्हा एखादं बटन प्रेस करतो तर तिथून काय जातो, लाईट पास ऑन होतो. तो डिटेक्ट कुठे होतो, टीव्हीच्या रिसिव्हिंग एंडला. त्यामुळे चॅनल बरोबर चेंज होतात किंवा व्हॉल्यूम चेंज होतो. जे आपल्याला एक्सपेक्टेड ऍप्लिकेशन आहे ते परफॉर्म केले जातात. ठीक आहे. ऍट द सेम टाइम दे कॅन बी युज्ड इन कॅमेराज ऑल्सो. फोटोडायोड्स आर युज्ड इन कॅमेरा. Then also they are used in various medical applications like instrument analyzer, samples, detectors or computed tomography. ठीक आहे. प्लस ब्लड गॅस मॉनिटर्स मध्ये पण ते यूज होतात. हे मेडिकल ऍप्लिकेशन मध्ये पण तुमचा हे फोटोडायोड यूज होतो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी फोटोडायोड. त्यात कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारू शकता. हॅलो मॅम. बोला. मॅम, जेव्हा ते इलेक्ट्रॉन्स आणि होलची पेअर फॉर्म होते त्यावेळी स्टार्टिंग मध्ये लाईट आपण सर्किट थ्रू पास करतो का इलेक्ट्रिक करंट मॅम? लाईट नाही. लाईट म्हणजे काय असतो की नॉर्मली तुम्ही काय करता, समजा आता आपण बसलेलो आहे इथे, पण काय रूम मध्ये लाईटच आहे, बरोबर आहे की नाही. हा Yes, ma'am. नॉर्मल लाईट सुद्धा तो काय करतो, सेन्स करत असतो. किंवा तुम्ही बल्ब यूज करू शकता, त्याची इंटेन्सिटी तुम्ही बल्बच्या याच्याने यूज चेंज करू शकता. तर तो आयसोलेटेड सर्किटरी असते. जे दोघांमध्ये आपण काय करतो, एक सेफ साईड डिस्टन्स केप करतो, प्लेस करतो. तुमचा फोटोडायोडची सर्किटरी दुसरीकडे असते आणि बाजूला आपण काय करतो, बल्ब यूज करतो. बल्बची इंटेन्सिटी तुम्ही ऑटो ट्रान्सफॉर्मर वगैरे कशाने पण तुम्ही चेंज करू शकता. ती इंटेन्सिटी कमी जास्त केली की त्याच्यावर जो फोकस पडतोय त्या फोकसनुसार करंट चेंज होत असतो.
अजून काही डाऊट? नो मॅम. नेक्स्ट आहे लेझर. लेझर बद्दल काही माहिती आहे? सो हा आहे आपला ऍक्च्युअल व्ह्यू. या असे टाइपचे लेझर्स असतात. हा लेझर इथून काय होतं, बीम पास होतो. सो इमिटर आणि लेझर मध्ये काय डिफरन्स असणार आहे? लेझर हा एका फोकसमध्ये म्हणजे एका वेव्हलेंथ मध्ये ट्रान्समिट होत असतो लाईट, आणि जो आपला एलईडी असतो किंवा बल्ब असतात ते लाईट इमिट करतात किंवा स्प्रेड करतात. ठीक आहे. तो स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी याच्यामध्ये नसते. हा काय करतो, एका प्रॉपर वेव्हलेंथ मध्ये तुमचा लाईट फोकस केलं जातं. फोकसिंगचं काम कोण करते? लेझर करते. सो लेझरचा जो फुल फॉर्म आहे तो काय आहे? लाईट अँप्लिफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. लाईट अँप्लिफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लेझर. ठीक आहे. सो लाईट अँप्लिफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन्स. मग आपल्याला काय करावं लागतंय? लाईटची इंटेन्सिटी आपण चेंज करतोय विथ द चेंज ऑफ रेडिएशन्स. तर रेडिएशन्स म्हणजे काय? आपण जनरल एक्झाम्पल घेऊ शकतो की सनलाईट कडनं पण वेगळे वेगळे आपले रेडिएशन्स येतात, क्रिएट होतात. त्यामध्ये नंबर ऑफ कलर्स असतात. ठीक आहे. सो हे प्रत्येक कलर वाईज त्याची काय असते? फ्रिक्वेन्सी वेगळी वेगळी असते. सो या मॅनरने सेम आपण काय करतोय? वेगळे वेगळे कलर आले लेझरचे म्हणजे समजायचं की तिथे काय आले? फ्रिक्वेन्सी आपण काय करतोय? चेंज करतोय. सो त्यामुळे तिथे काय होतं? तुमचा इंटेन्सिटी जी आहे लाईटची ती चेंज कमी जास्त होऊ शकते. आणि हा यालाच मी जे म्हटले की प्रॉपर फोकस करतो. प्रॉपर फोकसलाच काय म्हणतो आपण? कोहेरंट लाईट फॉर्मेशन. सो इट डज नॉट स्प्रेड दी लाईट. ठीक आहे. सो इथे एका प्रॉपर फोकसिंग पोझिशन मध्ये तुमचा सिग्नल काय होतो? पास होतो. सो इथे बघा तुम्ही, सनलाईट काय करतोय? स्प्रेड करतो. सनलाईटचं काम काय असतं? स्प्रेडिंग. सो लाईट असा 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 पास होत असतो. ठीक आहे. त्याचे रेज असे स्प्रेड होत असतात. बल्बचं पण सेम आहे. पूर्ण रूम मध्ये तो काय करत असतो? लाईट स्प्रेड करत असतो. पण लेझर लाईट जो असतो तो काय आहे? त्याच्या एका याच्यामध्ये. सो इथे काय दिसते बघा, जेव्हा हा लाईट स्प्रेड होतोय त्यावेळेस प्रत्येक याच्यामध्ये ज्याची फ्रिक्वेन्सी काय असणार आहे? चेंज होणार आहे. कारण त्याचा डिस्टन्स, किती डिस्टन्स पर्यंत तो ट्रान्समिट होतोय, प्लस त्याचा कलर, ह्या दोन्ही गोष्टी मॅटर होतात. आणि त्याच्यानुसार काय होणार आहे? त्याचा स्प्रेडिंग होणार किंवा फ्रिक्वेन्सी चेंज होत जाणार. सो याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिसते? मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी. बरं, आपण बल्ब यूज केला समजा. बल्ब काय एकच लाईट देतो, म्हणजे वेगवेगळे कलर नाही देतो. सनलाईट मध्ये ठीक आहे, रेनबो कलर्स असतात आपले. ठीक आहे, वेगळे वेगळे कलर्स असतात. याच्यामध्ये काय? बल्ब मध्ये तर कलर नसतो, पण स्टील इट गिव्स डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज. सॉरी, इट गिव्स सिंगल फ्रिक्वेन्सी बट द लाईट इज इन अ नॉन कोहेरंट मॅनर. आता नॉन कोहेरंट म्हणजे काय? का तो स्प्रेड करतोय पूर्ण लाईट, पूर्ण रूम मध्ये काय करतोय? स्प्रेड करत असतो. जेवढ्या कॉर्नर पर्यंत त्याचा सिग्नल रेज पास होत आहे तिथपर्यंत तो काय करतो? त्याला आपल्याला रूमला लाईट प्रोव्हाइड करत असतो. एखाद्या कॉर्नरला पोहोचत नाहीये, पण म्हणजेच ते काय, हे कशावर डिपेंड आहे की त्याची कपॅसिटी किंवा इंटेन्सिटी. सो याच्यानुसार जरी इथे मग त्याची फ्रिक्वेन्सी सेम असली तरी ते काय आहे? नॉन कोहेरंट आहे. नॉन कोहेरंट म्हणजे काय की त्यांचा फेज मॅच नाही होते. इथे फेज डिफरन्स आहे बघा. हा डिले आहे, इथे थोडासा चेंज आहे, हा अर्ली फॉर्मेशन आहे, हा थोडासा लेट झालेला आहे, हा थोडा लेट झालाय. सेम वे इथे पण दिसतंय, डिले ऍड होत जातोय, लॅगिंग होतंय सिग्नल मध्ये. ठीक आहे. कारण मॅटर काय? डिस्टन्स. किती डिस्टन्स पर्यंत तो स्प्रेड करतोय सिग्नल, त्याच्यावर सगळा तुमचा पार्ट राहणार आहे. त्याला आपण म्हणतो नॉन कोहेरंट. पण लेझर लाईटचं तसं नसतं. लेझर लाईटचे सगळे जे काही सिग्नल आहे सिंगल फ्रिक्वेन्सी आणि एकाच वेव्हलेंथ मध्ये पास ऑन होतात. त्याला आपण म्हणतो कोहेरंट ट्रान्समिशन. सो कोहेरंट ट्रान्समिशन मीन्स हॅव्हिंग सेम फेज अँड सेम फ्रिक्वेन्सी. सो त्याच याच्याने ते काय होतात? पास ऑन होत असतात. आणि त्यामुळे तो फोकस जो आहे आपल्याला तो प्रॉपर दिसतो लेझर लाईटचा, ऍज कम्पेअर टू एलईडी और ऍज कम्पेअर टू लॅम्प. ठीक आहे.
सो आता तेच इथे मेन्शन केलेले आहे, आपण एकदा रीड करूया. The light from sunlight or from most of the artificial light sources contains waves of multiple wavelengths and they are out of phase. मी आता जे सांगितलं तुम्हाला पॉइंट, ठीक आहे. सो ते आउट ऑफ फेज असतात, म्हणून ते काय असतात, त्याला आपण म्हणतो नॉन कोहेरंट. द लाईट वेव्स फ्रॉम मोनोक्रोमॅटिक लाईट सोर्स. मोनोक्रोमॅटिक म्हणजे काय? मोनोक्रोमॅटिक, मोनो मीन्स वन आणि क्रोमॅटिक म्हणजे परत इथे त्याचा अर्थ होतो कलर, ठीक आहे. सो एकच कलर मध्ये जो लाईट असतो सोर्स, तो पण काय असतो, किंवा आपला जो नॉर्मल एक्झाम्पल घेतलं बल्बचं, सो ऑल्सो आर नॉट इन फेज बिकॉज ऑफ दे आर वर्क्स लाईक अ स्प्रेडर, ठीक आहे. ते स्प्रेड करताय लाईट एनर्जीला. So in contrast to these previous light sources, laser diode produce a narrow beam of laser light in which all the light waves have similar wavelength and they travel together with their peak lineup. ठीक आहे. एका लेंथ मध्ये, एका याच्यामध्ये फोकस मध्ये ते पास ऑन होतात. सो त्यामुळे काय होतंय की एकाच याच्यामध्ये ते पास झाल्यामुळे त्यांचा जो फोकसिंग आहे किंवा इंटेन्सिटी आहे किंवा डार्कनेस आहे तो काय असतो, ब्राईटर होतो किंवा प्रॉपर फोकसिंग होतं, ठीक आहे. सो ब्राईटर बीम तयार होतो, लेझर बीम जो असतो तो, अँड इट कॅन बी फोकस्ड ओव्हर व्हेरी टायनी स्पॉट. सो नॉर्मल डॉट जरी तुम्ही घेतला तरी त्याच्यावर तो प्रॉपरली काय होऊ शकतो, फोकस होऊ शकतो. आता याचं एक्झाम्पल कसं घ्यायचं, की समजा माझ्याकडे एक लेझर कंट्रोलर आहे, ठीक आहे. टॅकोमीटरचं एक्झाम्पल घेऊया. टॅकोमीटरला इंटरनली काय असतो, लेझर बीम असतो प्लेस केलेला. आपण काय करतो, मोटर असते, मोटरला एक शाफ्ट कनेक्ट केलेली असते, ठीक आहे. अजून करा इथे मोटर आहे, ही अजून करा, ही मोटर आहे आणि इथे काय केलं मी, शाफ्ट कनेक्ट केलेली आहे. ह्या शाफ्टवर एक डिस्क प्लेस केलेली आहे, ठीक आहे. आणि आता इकडनं मी काय करते, लेझर बीम जो टॅकोमीटर मध्ये इन्सर्ट केलेला आहे तो मी याच्यावर काय केला, इन्सिडेंट केला या पॉइंटवर, आणि मोटर काय केली, ऑन केली. मोटर ऑन केल्यामुळे आता मला काय करायचं, मेजर करायचं की हाऊ मच रिव्होल्युशन इट टेक्स. सो जो काही कंटिन्युअस फोकस होतोय या लाईट मध्ये, तो काय करतोय, एका सेकंड मध्ये किती रिव्होल्युशन झाले ते टॅकोमीटर मध्ये डिस्प्ले होता. सो हे कधी युजफुल आहे, फॉर दी मेजरमेंट ऑफ स्पीड. स्पीड मेजरमेंट साठी किंवा कुठल्या आपल्याला एखादा टायनी स्पॉटवर फोकस करायचा असेल तर तिथे तुम्ही लेझर बीम यूज करू शकता, ठीक आहे. सो दिस लेझर्स कॅन बी वाइडली युज्ड इन लेझर प्रिंटर, ठीक आहे. आपला जो प्रिंटर असतो त्याने बारकोड रीडर साठी यूज होतो. प्लस इन्क्लुडिंग टू दॅट इट कॅन बी यूज फॉर सिक्युरिटी सिस्टीम. ऑल्सो इट कॅन बी युज्ड इन ऑटोनॉमस व्हेकल्स लाईक LIDAR, देन फायबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, ठीक आहे. सो अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्ही हे यूज करू शकता. सो आता हे कसे वर्क होतात, एक तर पॉइंट कळाला. आता एवढं जे मी सांगितलं थेअरी, त्याच्यामध्ये त्याचे ऍप्लिकेशन्स कळाले, कुठे यूज होऊ शकतो. सेकंड थिंग की लेझर लाईट प्रोड्युसेस कोहेरंट लाईट. कोहेरंट वर्ड लक्षात ठेवायचा. कोहेरंटचा मिनिंग काय, विच हॅव्हिंग सेम फ्रिक्वेन्सी, सेम वेवलेंथ अँड दे आर इन सेम फेज. सेम फेज असतो, हा पॉइंट लक्षात ठेवायचा, ठीक आहे. आता हे कसे वर्क होतात, तर एनर्जी ऍब्सॉर्प्शन कन्सेप्ट असते त्याच्यामध्ये. एनर्जी ऑब्सेशन मध्ये काय होतं, लेझर डायोड कन्सिस्ट ऑफ अ PN जंक्शन वेअर द होल्स अँड इलेक्ट्रॉन्स एक्झिस्ट, दॅट यू नो व्हेरी वेल. सो होल्स मीन्स इथे काय म्हणू आपण, absence of electrons means positive charge carriers. When a certain voltage is applied at the PN junction, then electrons will absorb the energy. इलेक्ट्रॉन्स काय करतात, absorb करतात and they ट्रान्झिशन टू द हायर एनर्जी लेवल. आता याचं सोपं घ्यायचं झालं तर आता मी इथे एक डायग्राम ड्रॉ करते आणि तुम्हाला समजावून सांगते. समवॉट जो आपला एलईडीचं जे फंक्शन आहे, एलईडीचं मी नंतर सांगणारच आहे, ते सेम फंक्शन इथे युज होतं. इथे काय असतं की हा लेझर डायोड नेहमी फॉरवर्ड बायस्ड मध्ये असतो. म्हणजे काय करतो आपण, पॉझिटिव्ह P साईडला आणि निगेटिव्ह N साईडला कनेक्ट करतोय, ठीक आहे. हे कनेक्ट केल्यानंतर इंटरनली इलेक्ट्रॉन्सवर काय इफेक्ट होतो, इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स काय असतात, बॅलन्स बँड मध्ये असतात, ठीक आहे. ते असतात व्हॅलन्स बँड मध्ये, इकडे आहे कंडक्शन बँड मध्ये. जेव्हा त्यांना आपण सप्लाय देतोय तर व्हॅलन्स बँड मधल्या इलेक्ट्रॉन्सला एनर्जी मिळते, ठीक आहे. इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, दे जम्प्स फ्रॉम व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड. दॅट मीन्स वी कॅन से दॅट ऍट higher energy level. Conduction band is your higher energy level. So they jump from valence band to conduction band, and
then form electron hole pair. Okay, now सो मी फंक्शन सांगत होती की हे काय होतं एक्झॅक्टली. तर इथे काय होत होतं आपलं, कंडक्शन बँड इज युअर हायर एनर्जी लेवल and valence band is your lower energy level. Okay, so initially electrons are present in valence band. When they get energy due to external supply, they get excited, they will jump to higher energy level. Okay, higher energy level the electron hole pairs combination होता. After combination of electron hole pair, they will return back to their original state. ठीक आहे, ते काय होतात, रिटर्न बॅक होतात. And while returning back they emit the light. ठीक आहे, ही कॉन्सेप्ट आहे, सेम इथे दिलेली आहे. इथे सेम दिलेली आहे की initially when certain voltage is applied to the PN junction, then electron absorb that energy. That means electrons get excited and hence they take transition from towards higher energy level. So valence band मधून ते कुठे जातात, कंडक्शन बँड कडे. जेव्हा ते मूव्ह ऑन होतात त्यावेळेस तिथे काय होतं, इलेक्ट्रॉन होल पेअर फॉर्मेशन होतं आणि परत इथे काय होणार आहे, सिम्पली रिकॉम्बिनेशनचा टाइम जो असतो तेवढ्यापर्यंत ते काय असतात, ते कंडक्शन बँड मध्ये असतात. ठीक आहे, कंडक्शन बँड मधून नंतर काय होतात, ते परत रिटर्न होतात. त्याला म्हणतो आपण एनर्जी ऍब्सॉर्प्शन प्रोसेस. सेकंड पॉइंट आहे स्पॉन्टेनियस इमिशन. तर स्पॉन्टेनियस इमिशन मध्ये काय होणार आहे की एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ते रिकम्बाईन आधीच त्याच्यामध्ये रिकॉम्बिनेशन होत नाही. ठीक आहे, रिकॉम्बिनेशन मीन्स काय, इलेक्ट्रॉन होल पेअर फॉर्मेशन होत नाही. कशामध्ये, एनर्जी ऍब्सॉर्प्शन मध्ये. विदाउट फॉर्मेशन फक्त ते काय येतात, कंडक्शन बँड मधून परत रिटर्न होतात. त्यावेळेस एनर्जी इमिट किंवा लाईट इमिट होतो. ठीक आहे, हे झालं एनर्जी ऍब्सॉर्प्शन मध्ये. सेकंड आहे स्पॉन्टेनियस इमिशन. स्पॉन्टेनियस इमिशन मध्ये ऍक्च्युअली they recombine with the holes when they move to the higher energy level. So higher energy level ला गेल्यानंतर परत ते काय होतात, तिथून रिटर्न होतात. रिटर्न होताना काय करणार आहे, ते फोटॉन एनर्जी मध्ये कन्व्हर्जन होतं आणि लाईट इमिट व्हायला लागतो. सो इट्स सेम प्रोसेस होते जी एलईडी मध्ये होते, जी मी आता तुम्हाला सांगितली. ठीक आहे, त्यावेळेस काय होतं, ते लाईट इमिट करतात. त्याला म्हणतो आपण स्पॉन्टेनियस इमिशन. स्टिम्युलेटेड इमिशन. स्टिम्युलेटेड इमिशन मध्ये काय होणार आहे, जेव्हा ते इमिट होतात म्हणजे कंडक्शन बँड मध्ये जाऊन इलेक्ट्रॉन होल पेअरचं फॉर्मेशन केल्यानंतर जेव्हा ते रिटर्न होतात त्यावेळेस ते काय करत असतात, लाईट इमिट करत असतात. ठीक आहे, लाईट इमिट केल्यानंतर ज्या मोमेंटला आपण इथे काय करतोय, सो ह्या पॉइंटला जेव्हा ते रिटर्न होत असतात आणि लाईट इमिट होत असतो त्यावेळेस त्या सर्टन ड्युरेशन पर्यंत ते काय केले जातात, दे गेट ट्रॅप्ड इन टू पीएन जंक्शन. ठीक आहे, ट्रॅप म्हणजे काय की तिथे एनर्जी स्टोरेजचं काम होतं. म्हणजेच काय होतंय, कॉन्सन्ट्रेशन रिचेस टू इट्स थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय होत राहतात, रिटर्न होत असतात आणि ते काय होतात, कलेक्ट केले जातात एका पॉइंटला. ठीक आहे, आणि मग ते स्टिम्युलेट होतात. म्हणजेच काय की सगळ्यांची एनर्जी काय होते, ऍड होते. एनर्जी ऍड झाल्यामुळे काय होणार आहे, इलेक्ट्रॉन्सचं एक्सायटेशन इन्क्रीज होणार. एक्सायटेशन इन्क्रीज म्हणजे करंट फ्लोइंग
through diode goes on increasing, hence light emission goes on increasing. ठीक आहे. सो लाईट तेवढा काय होणार आहे, हाय इंटेन्सिटीने इमिट होणार आहे. सो दिस इज नथिंग बट दी स्टिम्युलेटेड इमिशन. फर्स्ट प्रोसेस काय होते, एनर्जी ऍब्सॉर्प्शन. सेकंड प्रोसेस होते स्पॉन्टेनियस इमिशन. थर्ड प्रोसेस स्टिम्युलेट इमिशन. ठीक आहे. सो ह्या 3 प्रोसेस मधून गेल्यानंतर तुम्हाला काय मिळते, प्रॉपर कोहेरंट लेझर बीम. ठीक आहे. सो दिस इज नथिंग बट दी वर्किंग ऑफ युअर लेझर डायोड. सो हे कन्स्ट्रक्टिव्ह पार्ट आहे, तुम्हाला इन डिटेल नाहीये, फक्त बघून घ्या. पी टाईप मटेरियल, एन टाईप आणि मधला जो आहे इंट्रेन्सिक लेअर. इंट्रेन्सिक लेअर जिथे तुमचं इलेक्ट्रॉन होल पेअर रिकॉम्बिनेशन होऊन लाईट इमिशन होत असतं, एका वेव्हलेंथ मध्ये किंवा एका इन फेज मध्ये. ऍप्लिकेशन्स, CD DVD प्लेअर, TV रिमोट कंट्रोल, ऑटोमॅटिक व्हेकल्स, देन मेडिकल इन्स्ट्रुमेंटेशन, सायंटिफिक इन्स्ट्रुमेंटेशन्स, कट फॉर कटिंग मटेरियल. ठीक आहे. 3D प्रिंटिंग जी असते तिथे तुमचा हा फोटोडायोड यूज होतो, किंवा CD DVD प्लेयर्स, लेझर प्रिंटर. देन व्हेरी फॉर सर्जरीज, कॅटरॅक्ट सर्जरी मध्ये हा यूज होतो. त्याच्यानंतर लेझर डायोड तुम्हाला रिमोट कॉन्टॅक्टलेस मेजरमेंट. कॉन्टॅक्टलेस मेजरमेंट म्हणजे मी आता जे टॅकोमीटरचं तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं की मला मोटरचा स्पीड मेजर करायचंय, त्या केसमध्ये मी टॅकोमीटर यूज करते. टॅकोमीटर मध्ये काय असतो, लेझर बीम इन्सर्ट केलेला असतो. देन स्पेक्ट्रोमेट्री, रेंज फाइंडर्स एक्सेट्रा, त्याच्यासाठी आपण हे यूज करू शकतो लेझर डायोड. सो लेझर मध्ये कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारू शकता. महत्वाचे पॉइंट्स काय काय नोट डाऊन करायचे. पहिला पॉइंट, त्याचा फुल फॉर्म, लेझरचा फुल फॉर्म लक्षात ठेवायचा, लाईट अँप्लिफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. दुसरा पॉइंट लक्षात ठेवायचा, कोहेरंट लाईट प्रोडक्शन ऑर द फोकसिंग टेक्स प्लेस इन केस ऑफ लेझर. अदर डिव्हाइसेस म्हणजे बल्ब मध्ये किंवा मोनोक्रोमॅटिक लाईट सोर्स मध्ये किंवा मल्टी कलर लाईट सोर्स मध्ये, तिथे काय होतं, नॉन कोहेरंट लाईट इमिशन होतं. ठीक आहे. याच्यामध्ये कोहेरंट लाईट इमिशन होतं. त्यानंतर प्रोसेसिंग काय आहे, वर्किंग कसं आहे, 3 स्टेप मधून जातं. पहिलं एनर्जी ऍब्सॉर्प्शन, सेकंड स्पॉन्टेनियस इमिशन, थर्ड स्टिम्युलेटेड इमिशन. या 3 फेज मधून तुमचा काय होतो, लाईट इमिट होत असतो. ऍप्लिकेशन्स, वेल नोन ऍप्लिकेशन्स तुमचा टीव्ही रिमोट कंट्रोल किंवा कॉन्टॅक्टलेस मेजरमेंट किंवा कॅटरॅक्ट सर्जरी किंवा डिस्टन्स मेजरमेंट किंवा रेंज फाइंडर एक्सेट्रा. सो हे मेजर पॉइंट्स तुम्हाला लेझर डायोडशी रिलेटेड लक्षात ठेवायचे. आणि प्रत्येक याच्यातलं एनर्जी ऍब्सॉर्प्शन मध्ये काय होतं, लाईट आपल्याला जेव्हा आपण सप्लाय प्रोव्हाइड करतो पीएन जंक्शन डायोडला, इलेक्ट्रॉन्सला एनर्जी मिळते आणि ते काय होतं, मूव्ह होतं फ्रॉम व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड ऑनली. जी मुवमेंट दिलेली व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड ती झाली एनर्जी ऍब्सॉर्प्शनची प्रोसेस. जेव्हा ते मूव्ह होतात, स्पॉन्टेनियस इमिशन मध्ये काय होतं, जेव्हा ते मूव्ह होतं फ्रॉम हायर व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड, इलेक्ट्रॉन होल पेअर फॉर्मेशन होतं कंडक्शन बँडच्या इथे आणि मग ते परत रिटर्न होतात. रिटर्न होताना ते काय करतात, फोटॉन इमिट करतात, त्याला म्हणतो आपण स्पॉन्टेनियस इमिशन. ते रिटर्न होताना जेव्हा ते ट्रॅप केले जातात ऍट पीएन जंक्शन डायोड, हेन्स देअर कॉन्सन्ट्रेशन गोज ऑन इन्क्रीजिंग, हेन्स they get stimulated and high intensive light emission takes place, and that is nothing but the stimulated emission. ठीक आहे. सो ही प्रोसेस आहे, थर्ड प्रोसेस. सो कोणाला काही डाऊट आहे? नो मॅम. ओके, ठीक आहे. दोन्ही PDF मी शेअर करूनच देईल.